ಇದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಈಗ ಈಗ ಕೇಳಿಸತ್ತಾ? ಹಾ, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸರಿ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಗ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ಗುರುಭ್ಯಃ ತದ್ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ವಾಗ್ಮದೀಮಹೇ ವಣೀಮಹೇ ಚ ತತ್ರಾದ್ಯೋ ದಂಪತಿ ಜಗದಾಂಪತಿ ಸ್ವಶೇಷಭೂತೇನ ಮಯಾ ಸ್वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् भगवते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतिस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धम्। भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलाभ्येन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महदे मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनो यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि देते शास्त्राण्यशास्त्रयन् महिमा श्रियाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतम् शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतडाजे धृतजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाश्वत्थामविकर्णमुघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनि सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनपतिरहरः पीपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं
ಅಂಬತ್ವಾ ಮನಸಂದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣಿ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯೇ ಏಕಾದಶ ದ್ವಾದಶ ಶ್ಲೋಕಃ. 11-12 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ABCD ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಅಂತ. ಈಗ ವೇದ ಕಲಿಬೇಕು, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲಿಬೇಕು, ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಪಲ್ಲಾಂಡುವಿಂದ, ಹೌದು ಪಲ್ಲಾಂಡುವಿಂದ ಕರಿಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಲ್ಲಾಂಡುವಿಂದ ಅವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೆರಿಮ ತಿರುಮಳಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊರೆಗೋ. ನನಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದಾಗ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅವಾಗ ಸೇರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ 4,000 ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅದಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಿಂದಾನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಮೈಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಅನ್ಯ ದೇವತಾಂತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಇವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಿತ್ರರು ಏನು ಅಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ನಾರಾಯಣನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನಲ್ಲಿ ಇಮಮ್ಮೆ ವರುಣ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಮಾಮನ್ಯಶ್ಚ, ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳು, ದಿಗ್ವಂದನೆ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅವನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಧ್ಯೇಯಸ್ಸದಾ ಸವಿತೃ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ, ಅವನಿಗೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತರ್ಪಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಿ. ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು ಗಾಯತ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಕಾಫಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಧಾನ? ಬರೀ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಬರೀ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗೌಣ ಆಗುತ್ತೋ. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸುಮ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಂತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೇವರ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಭಾಗವತ ಗೋಷ್ಠಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ತವದಾಸ್ಯ ಸುಖೈಕ ಸಂಗಿನಾಂ ಭವನೇಶ್ಚ ಸ್ತುಪೈ ಕೀಟ ಜನ್ಮಮೆ ಇತರ ವಸತೇಶು ಮಾತ್ಮಬೋಹು ಅಪಿಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ. ಹಣವಂದಾರ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಸತ್ಸಂಗ ಕೊಡೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸತ್ಸಂಗವೂ ಬೇಡ, ಮೂರ್ಖತನ ಇದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ವಿರಕ್ತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹರಟೆಗಳು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇದು. ಒಂದ್ ದೇವ್ರದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು? ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಅವುಗಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದೋ ಮಾತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗ್ ಭಗವಂತಂದು ಒಂಚೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಸಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಅದರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ರಾಮಾಯಣ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ ಮಾಡಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇರೋದಿನ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವುಗಳು.
ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯರ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೆಲವರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತನದ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸತ್ಸಂಗಗಳಿದ್ದಾಗ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಸಮಾಜದ ಇದ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕುಣಿತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕುಣಿಬೇಕು, ಒಂದ್ ಬೈಕ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಮಾಡೋದು ಅದು ಬೇಡ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಬೇಕು. ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ್ ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಇವಾಗ ರಥೋತ್ಸವ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ಸವ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಡನಾಟ, ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಇದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇದೇನೇನೆ ಅನ್ವಯ. ಇನ್ಯಾರೋ 70ನೇ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ, ಶಾಂತಿನೂ ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 70 ವರ್ಷದವ್ರು 150 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರ? ಹಿಂದಾಗೋದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಈ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗೋದದು. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ವಿಧಿ, ಅದು ಭೀಮರಥ ಶಾಂತಿ, ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಕರ್ಣ, ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸೋದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತಿದೇನು? ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಏನು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಭಗವಂತನ್ ಪಡಿಬೇಕು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನುವೆ. ಮತ್ತಾಗ ನಿಮ್ ಜೀವಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಸೆನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಹಸುವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಏನೇನೋ ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಮೌನವ ಇದ್ರದ್ದು. ಈಗ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾದ್ದದ್ದೋ ಮಾಸಿಕದಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲ ಅದು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ನಾನು. ಪಿತೃ ಶಾಪಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರದೇ ಕೊನಿಷ್ಠಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ. ಇದು ವಿವೇಕ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಂದೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬೇಡವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಇರುವಂತೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ವಿವಾಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪತಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಹೋದಳು ಅಂತಾನೋ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಏನು ಬೇಡ, ಬದುಕೋದೇ ಬೇಡವೆ, ಹಾಗಂತ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಇರೋ ಜೀವನದ ಸಮಯವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಈಗ ಆಳ್ವಾರಗಳದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, 3 ಜನ ಆಳ್ವಾರರು ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕಂಡೇ ಇವರು ಹಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲ್ ತಿರುವಂದಾದಿ, 2ಆம் ತಿರುವಂದಾದಿ, 3ಆம் ತಿರುವಂದಾದಿ. ಸಂತರು ಭಕ್ತರು ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ಸವನೋ, ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮತ್ತೊಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿರಮಾಸನ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಂ ನಾತಿ ನೀಚಂ ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ ತತ್ರೈಕಾಗ್ರ್ಯಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ಯತ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಃ ಉಪವಿಶ್ಯಾಸನೆ ಯುಂಜಾದ್ ಯೋಗಮಾತ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಯೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಯಾವ ಬಾಹ್ಯೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಸನ ಎಂತದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನಃ, ತನಗೆ ಶುಚೌ ದೇಶೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರಂ, ದಾರು, ಮರದ್ದು, ಮಣೆ ಮೊದಲಾವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು
ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಚೇರೇ ಇರ್ಲಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಶೇಕಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಶೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಸನ ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಾತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಂ, ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ನಾತಿ ನೀಚಂ, ತುಂಬಾ ತಗ್ಗಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಕಾರಗಳೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಸನ. ಆಚರಣೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಚಾಪೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಆ ಉದ್ದಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ತಗಲ್ಬಾರ್ದು ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ. ಇದಕ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆನಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಣೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಊಟದ್ದು ತಟ್ಟೆನೋ ಎಲೆನೋ ಇದು. ಈ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಎಲೆನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಕಂಫರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ ಬಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಮ್ಕತ್ತೆ ಬಗ್ಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಉಲ್ಟಾ ಆಚರಣೆಗಳಿದೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದರ್ಭಾಸೀನಃ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ಭಾನ್ ಧಾರಯಮಾಣಃ ದರ್ಭಾಸೀನಃ ಶುಚೌ ದೇಶೆ. ಶುದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ. ಏನು ಶುದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಮಯದಿಂದ, ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿ ಚೂರು ಒಂದು ಚೂರು ಅದರದ್ದು ನೀರು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಣೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಏನು, ಈಗೆಲ್ಲ ವೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬರೀ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಂಡಿ ಮಡ್ಚೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪದ್ಮಾಸನಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನಂ ವ ಅವಲಂಬ್ಯ. ಎರಡು ಕಾಗೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖಾಸೀನಃ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಡಿ ನೋವು, 2 ನಿಮಿಷ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕಾಲು ಈ ಕಡೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆ ಕಡೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಟ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದೆ. ಇದು ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋ ಪೂಜೆಗೋ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಲೀನತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಶುದ್ಧಿ ಇವುಗಳು ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ. ಪ್ರಾಣ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಆಚಮನ 2 ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಣೆ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗೋಷ್ಠಿ ತದ್ಯಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಹತ್ರನು ಕೈನಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ನೀವುಗಳೇನೇನೆ ಎಲೆಗೆ ನೀರನ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ, ಆ ನೀರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಎಲೆಯನ್ನ ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರನ್ನ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಯನ್ನ ಇಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು ಇವ್ಯಾವ್ದು ಬರಬಾರದು. ಆಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇರುವೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಸನ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಚೇಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ, ಬಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ದರ್ಬೆಗಳೇ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿರುವ, ಅಂದ್ರೆ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ದರ್ಬೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಸನ. ದರ್ಬೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಹುಲ್ಲಿನ ಚಾಪೆಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೊಜೆ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಮಂದಲಿಕೆ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಚಾಪೆಗಳು ನೋಡಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಆ ಚಾಪೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಡೆ ತಲೆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು, ಕಾಲ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಇದು ಆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ದಾರ, ಅದು ಕಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ 2 ಎಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ 2 ಇರೋಂತದ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕ್ದಂಗೆ.
ಈ ಅದಿತಿ ದಿತಿ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ದಿತಿ ಅಯೋವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಇಂದ್ರ ಅವಳ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅವಳದು? ಇಂದ್ರನ್ ಕೊಲ್ಲೋ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವನು ಇಂದ್ರನೇ ಸೇವೆಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಜೆ ಇವಳು ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಈ ಮಂದಲಿಕೆನಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ದಿಂಬಿರೋ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಕಾಲಿರೋ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ತಲೆ ದಿಂಬು, ಈ ತರ ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ಲು. ಅವಳು ವ್ರತ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಶರೀರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಳ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಮರುದ್ ಗಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು. ಅವು ಹೊಳ್ತಾ ಇದ್ವೆ, ಮಾರುದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಚರಣೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ, ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳಿದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನೋ ನಾವು ಮಾಡೋ ಆಚರಣೆಗಳೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರ್ಖತನವಾಗತ್ತೆ. ದರ್ಬೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಸನ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ದರ್ಬೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಮುಟ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು? ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವುಗಳು ಜಪ ಮಾಡೋ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಏನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರೇನೋ? ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಟವಲ್ಲು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ದರ್ಬೆಯು ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆಗಾಗಿಯೂ, ಅಜಿನ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಶೈತ್ಯದ ಬಾಧೆ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಗೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಫುಲ್ಲು. ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಫುಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನದಲ್ಲೇನೆ ಎದೆಯನ್ನು ಮರೆಸಿಕೊಂಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವನು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಇವಾಗ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾನು ಇದಾಗಿದೆ, ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೊಂದು ತಂದಿದ್ದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅದ್ರ ಆಯಸ್ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೋ ಅಂತದ್ದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗಿಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಶಾಟು, ಆ ಕತ್ತತ್ರನೋ ಕಾಲತ್ರನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಅದು ಚರ್ಮ ಆಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಿಂಕೆಗಳಿರೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಈ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಗಳ ಓಡಾಟ ಇದೆಯೋ ಅಂತದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಂಕೆಗಳು ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮೇಯ್ದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀರು ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ನದಿನೋ ಚಿಕ್ಕ ತೊರೆನೋ ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಹುಲ್ಗಾವಲು ಅಂತ ಕಡೆಗಳು, ಅಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಋಷಿಗಳು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಜಿಂಕೆಗಳ ಓಡಾಟ. ಆ ಪ್ರದೇಶ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹದ್ದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಜಿನ ಶೈತ್ಯದ ಬಾಧೆ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥಂಡಿ, ಕಾಲ್ ಕೊರಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ವೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಸೆಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾರು ಇದು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬೋದಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಶುದ್ಧತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಅದ್ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಏನೇನ್ ತುಳಿದು ಬಂದಿರ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಓಡಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೂಲು. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲು ಶೀತ ಅದರಿಂದ ಎಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು, ಈ ದೇವರ ಮನೆ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆರಳಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೌದೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಬೇರೆ. ಆಪತ್ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡೋದು ಇದು ಫಾರಿನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅವರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೂ ಚಪ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಗೂ ಅದೇ ಚಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ದಾಸ್ಯದ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೊರಗಿನ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಚಪ್ಲಿಗಳು. ನಿಮ್ಗ ಆ ನೋವು ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ, ಪೂರಾ ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೇನ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒದ್ದಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಸೆಳೆತ, ನಂಬ್ನೆಸ್, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಚಪ್ಲಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದನ್ನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನು, ಮಾರುತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂತ. ಮಾರುತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಜ್ ಇಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇದು ಬೇಕೋ, ಸೈಜು, ವೆರೈಟೀಸು ಎಲ್ಲ. ಅಂತ ಚಪ್ಲಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೇಡ ಅದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಇದು ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಂಕುತಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದು ಆಪದ್ ಧರ್ಮ, ಇದರ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆಯು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು ಐಕಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗವಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸನವನ್ನ ಹೀಗೆ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ, ಆಸನವನ್ನ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಹರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಜಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವ ಜೋರಾಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಂತ ವ್ಯಾಹತಿ ಮಂತ್ರಗಳು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇನು ಇಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಭಾಖ್ಯಾಭ್ಯಂ ತರಶುಚಿ. ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಸ್ತ್ರೀಯರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ತೀರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಸನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಕಾಗ್ರ್ಯವು ಕೆಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐಕಾಗ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರವಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೊರಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಲು ಜಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಬೆನ್ನು, ಕತ್ತು, ತಲೆ 3 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಇದು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು, ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ಸು, ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬಿಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಜಪಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಉಳ್ಳದ್ದಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಥ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಐಕಾಗ್ರ್ಯಂ ಕೃತ್ವ, ಏಕಾಗ್ರ ಉಳ್ಳದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಈಗ ಏಕಾಂತಿಗಳು ಅಂತ ಈ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಏಕಾಂತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಟೋಟಲಿ ಡಿವೋಟೆಡ್, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರಮ ಏಕಾಂತಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಪದ. ಪರಮ ಏಕಾಂತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ನ ಅನ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೈತಾರ, ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವನನ್ನೇ ಕಾಣುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತೋರಿಕೆಗಳಿಗಾಗತ್ತಷ್ಟೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧಿ,
ನಾನು ಮಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರೋ ಇದಾರೋ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮೂರ್ಖತನ ಇದು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗದ್ ಬೇಡ, ನಾವು ನಿಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು. ಈ ತೋರಿಕೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇದೊಂದು ಅಪಚಾರ ಅಲ್ವೇ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಾಗೋಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ಹೊರಗಿನ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬಹಳ ಶುದ್ಧಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ನಂದು ಬಹಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ. ಇದೊಂದು ಮದ, ಇದು ಯೌವನದ ಮದ, ವಿದ್ಯಾ ಮದ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಮದ. ನಾನು ಪರಮ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ. ಆ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಬರೀ ಪುರುಷರಿಗಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇದ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಸರಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು? ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾರು ಇರ್ಲಿ, ಅದ್ಯಾಗ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ ನನ್ಗೆ, ಇದು ಬೇಡ. ಇದು ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ. ಇದು ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನಗೆ, ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಜಗದ ರೀತಿಯ ಕಂಡು, ಪುರುಷನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ತ್ರೀನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓದಿ ಆ ದಾಸನ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬರೀ ತೋರಿಕೆ. ಓ ನಾನು ತುಂಬಾ. ಇನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರೋರು ಅವ್ರುಗಳು ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಟೈಮೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಶಿಷ್ಯರಾಗೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವಾಗ ಕೇಳೋಕ್ ನನಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಗುರು ಇವಾಗ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ವಿಪರೀತ ಮತಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇರೋಣ. ಕಲಿಯೋದು ಬಹುದಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ, ಅದು ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಈಗ ನಾನ್ ಪಾಠ ಹೇಳೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯ, ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಐಕಾಗ್ರ್ಯಂ ಕೃತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಯಥ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಪುನಃ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿತ್ತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಚಿತ್ತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಿಶೇಷವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಯುಕ್ತ. ಚಿತ್ತ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತತ್ರ ಆಸನೆ, ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಶ್ಯ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಆತ್ಮವಿಶುದ್ಧಯೇ, ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಪವಿತ್ರತೆಯು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಪುನಃ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಯೋಗಂ ಯುಂಜಾತ್, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನ ರೂಪ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಸುಖ ದುಃಖ, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದಾನೇ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಸಮನೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಇವರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವರು ನಮ್ ಕಂಡ್ರಾಗೋಲ್ಲ, ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅವರು ಬಡವರು, ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡುದು ಬರೀ ಆತ್ಮ. ಶುಕ ಮುನಿದಾಳ್ವರ್ ಇವ್ವುಲಹೇ ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನಾಂ ಭವತಿ. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಇದು, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು, ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಕೆಟ್ಟವರು, ಅವರೋ ಇವರೋ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಓ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತವ್ರು, ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಆಗಿಂಗಂದಿದ್ರು,
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದೇನಾ? ಆ ಭಾವ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತನ? ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಮ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇದು ಅಂತಾನ, ಹಾಗೆ ಅದು? ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹೊರಗಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು. ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತರಾಗಬೇಕು. ಸರಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾತ್ವಿಕರು, ಇವರು ಅಯ್ಯೋ ಬರೀ ಲೌಕಿಕರು, ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಊಟಾಟಿಗೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಹಂಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸುಖ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೋ, ದುಃಖ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ. ಹಾಗೆ ಮಿತ್ರರು ಶತ್ರುಗಳು, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ. ನಮಗ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗ್ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಇದೆಯೋ? ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೇನೇನೆ ನೀವು ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಬರೀ ಸುಖ ಇದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ದುಃಖದ್ದಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರತೀಕಾರ, ಒಂಥರ ನಿರಾಸೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರತಾದದ್ದು ಆತ್ಮ. ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನುಭವ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ, ಅವರಿಂದ ಇವ್ರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾನ ಹಾನಿಯೋ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಯೋ ಏನೋ ಒಂದಾಯ್ತು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬರೋದು ಬೇಡ. ದ್ವೇಷವೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಖ್ಯ ಭಾವನೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮೋಸ ಮಾಡುವನ ಮನಸ್ಸು ಇದನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ. ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಮೋಸ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಅವನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆತತ ಇನ್ ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಒಬ್ಬರ ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅವನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ, ಒಂದ್ಸಲಿ ನಂಬದವನು ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ತಲೆ ತೆಗೆದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅವನನ್ನ ನಂಬಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ನೀತಿ ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ನಿಮಿತ್ತವಾದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನನಗೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವನೆ. ಲಿಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೊಂಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೊಗಳಿಕೆನೂ ಬೇಡ, ತೆಗಳಿಕೆನೂ ಬೇಡ. ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಹೊನ್ನ ಶೂರ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಮ್ಮಾನವಾಗ್ಲಿ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ನನಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಒತ್ತಿ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇವರು ಕೌಂಟು, ಅದೇನೋ ರೇಟು. ಯಾಕೆ ಹುಚ್ಚತನ ಅಂತ? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದನ್ನ? ಅವ್ರದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ವೇ? ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ, ತಿನ್ನುವುದಾದ ಆತ್ಮವನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ರು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ
ಇದು ಸ್ಟೇಜಸ್, ಹಂತಗಳು. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅದು ಅಣು ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ. ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೀ ಸುಖ ಬರೀ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಬರೀ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೋ? ಆ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಲೂಫ್ನೆಸ್. ಇದನ್ನೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಂತೆ ಅಂಟಬಾರದು ಅದು. ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಚಿತ್ತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಿಶೇಷವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರು. ಹೀಗೆ ತತ್ರ ಆಸನೆ, ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಶ್ಯ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತ್ಮವಿಶುದ್ಧಿಯೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಪುನಃ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಂ ಯುಂಜಾತ್, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನ ರೂಪಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇವುಗಳನ್ನ, ಆಸನೆ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎರಡು ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಮೂಗಿನ ತುದಿನೋ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನಿಗೆ, ನಾಸಾಗ್ರೆ ಇದೆ ತಾನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭೇದಗಳು. ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯ, ಅದು ಭ್ರೂ, ಅದು ನಾಸಿಕದ ಅಗ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗಿನ ತುದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಈ ಕಡೆ ಈ ತುದಿನೋ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಮೇಲಿನೋ, ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಚರ್ಚೆ. ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಾಸಾಗ್ರೆ ಕೇಶ ಪರ್ಯಂತಂ ಒರೆಸೊಬ್ಬಳ ಧಾರಣೆ. ಸರಿ ಇರ್ಲಿ. ನಾಸಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಆಗಬಾರದು. ನಮಗೆ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾರೋ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರು ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಆಗ್ತಾ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಸೊಂಟ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಬಗ್ಗೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಲು ಇವು ಎಷ್ಟು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತಾನೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ತನ್ಮಯತೆ ಬರಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದೈಹಿಕವಾದ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೇಶಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ರೊಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಂಡಿ ಮಡಿಸಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಸುಖಾಸನೆ ಎಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕುಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ, ಕೈ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡ ಋಷಿಗಳು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಇದು ಅವರು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಾರತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಇವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಜಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು, ಯಾಕೆ ಬೆನ್ನು ಬಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರ್ಪಸ್ ಅದು. ಋಷಿಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಮಂಡಲು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡ. ಇಷ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖೆ ಸ್ಥಿತ್ವ ಪ್ರಾಚೀನಾವೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯಂ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡ, ಅದ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ವಾದ್ಯಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗೋದು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಭಾವನಾ,
ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸೇರ್ಸೋದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಪಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೈಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಬಾಗೋದು ಬೇಡ. ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಂಗೆ ಬೆನ್ನು ಬಾಗ್ಬಿಡೋದು ಅದಾಗ್ಬಾರದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜಪ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತುವೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರಬಾರದು. ಇದೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು. ಯೋಗಂ ಯುಂಜಾತ್, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪೃಥಕ್ಕರಿಸಿ ಐಕಾಗ್ರ್ಯಂ ಕೃತ್ವ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಯದ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು ಉಚಿತ ಅಂದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಇದು ಬರೀ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಅಶುಚಿಭಿಃ ಪುರುಷೈಃ ಅನಧಿಷ್ಠಿತೆ ಅಪರಿಗೃಹೀತೆ ಚ ಅಶುಚಿಭಿಃ ವಸ್ತುಭಿಃ ಅಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟೇ ಚ ಪವಿತ್ರಭೂತೆ ದೇಶೆ ದಾರ್ವಾದಿ ನಿರ್ಮಿತಂ ನಾತಿ ಉಚ್ಛ್ರಿತಂ ನಾತಿ ನೀಚಂ ಚೇಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ ಚೇಲಾಜಿನ ಚ ಅಜಿನ ಚೇಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ ಆಸನಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಕರೆ ಸಾಪಾಶ್ರಯ ಉಪವಿಶ್ಯ ಯೋಗೈಕಾಗ್ರ್ಯಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವ ಯತ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯ ಸರ್ವಾತ್ಮನೋಪಸಂಹೃತ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯ ಆತ್ಮವಿಶುದ್ಧಯೇ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಯೇ ಯೋಗಂ ಯುಂಜಾತೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕಂ ಕುರ್ವೀತ. 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಬರೆದಿದ್ದು. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಭೂತೆ ದೇಶೆ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಕೂಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು ಅಲ್ವೇ. ಪವಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪವಿತ್ರ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ಪುಣ್ಯ ವಚನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಭೂಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ, ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದು ಉಂಟಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಿತಿ ಬರೆದವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ಎಲ್ಲಿ ವೇದಘೋಷ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸತ್ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಡ, ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಆವಾಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಈ ಇದ್ರದ್ದು ಇದೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ದ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗದ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೇನೋ, ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಇವರು ಏನು ವೇಲಕ್ಕುಡಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನು, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ, ಇನ್ಯಾರೋ XYZ ಎಲ್ರದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂಳ್ತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪೂರಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಇವುಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೇಳೋದೇನೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ಅಪವಿತ್ರತೆ ಕೂಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಶುಭಿಹಿ ಪುರುಷೈಹಿ ಅನಧಿಷ್ಠಿತೈಹಿ, ಅಶುಚಿಗಳಾದ ಪುರುಷರುಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಪಾಷಂಡಿ ಪತಿತರು ಅಲ್ಲಿರ ಕೂಡುದು. ಎಂಗಳ್ ಕೊಳವಿ ನೆಲ್ಪು ಹೊಲಲ್ ಒಟ್ಟೋಮ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ದರೆ ಇವರು, ಭಾಗವತರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದಂತ ಅಂತವರನ್ನ ನಮ್ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್. ஏடு நிலத்தில் இடுவதன் முன்னம் வந்து எங்கள் குழாம் புகந்து ಕೂಡುಮನ ಮೊಡೆಯೀರ್ಗಳ್ ವರಂಬಳಿ ವಲ್ದೊಲ್ಲೈ ಕೂಡುಮಿನೋ. ಆ ಮುಂದಕ್ಕಿಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಷಂಡಿಗಳು ಪತಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಂಬದೇ ಇರೋರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದವರು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನ್ರಿ ನೀವು 3 ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡೋರು, ಅಂತವ್ರು ಸೇರಿಸಬಾರದು ಗೋಷ್ಠಿಗೆ. ಅಂತವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೂಡುದು ಅನ್ನೋದು. ಪಾಷಂಡಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ 6ನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂದ್ರು. ಅದು ಅಪರಿಗೃಹೀತೇಚ ಮತ್ತು ಸ್ವಕೀಯ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳವು ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಪವಿತ್ರೇ ಭೂತೇ ದೇಶೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು ಅಶುಭಿಹಿ ವಸ್ತುಭಿಹಿ ಅಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟೇಜ, ಅಶುಚಿಗಳಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಂಜಲು ಮುಂತಾದ ಮುಸುರೆ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ ಆಗ್ಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ಮೀಲ್ಸು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತು, ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಶುದ್ಧಿ ಆಯ್ತು. ಒಂಚೂರು ಸಗಡಿ ನೀರಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಡವೆ? ಹಾಗೆ ಎಂಜಲು ಮುಸುರೆ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಸನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಾರ್ವಾದಿ ನಿರ್ಮಿತ, ಮರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮರದ್ದು, ಯಾಕೆ ಮರದ್ದು? ನಾ ಮೆಟಲ್ದೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೆಳ್ಳಿದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಮಣೆ, ಕೂರ್ಮಾಸನ ಆಗ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೈತ್ಯ, ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಮರದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮರದ ಮಣೆ ಅದಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರಂ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣ. ನಾತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಂ ನಾತಿ ನೀಚಂ, ಸೌಕರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವೂ ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ತಗ್ಗಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಚೇಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ, ಬಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ, ಚೇಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ, ದರ್ಭಾಸನ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆಯಾಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ತಂಡಿಲಂ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಉದಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ವ್ರೀಹಿ ಯವ ತಂಡುಲ ಉಪರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹರಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಭತ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಎಳ್ಳು, ಆಮೇಲೆ ಗೋಧಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ದೇವತೆಯನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಮೊದಲು ಮರದ ಮಣೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದರ್ಭಾಸನದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ, ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಆಸನಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ, ಆಸನವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಂತ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು.
ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನೇನೋ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಸುಖಾಸೀನಃ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಕಾಲ, ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ದೇಶ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಮೆತ್ತೆ, ಕುಶನ್ಗಳು, ಚಾಪೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕೂಡುದು ಎಂಬುದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಾರ್ವಾದಿ ನಿರ್ಮಿತಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾರ್ವಾದಿ ನಿರ್ಮಿತ ಆಸನದಿಂದ ನೆಲದ ಶೈತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಕೂಡುದು ಎಂದು, ಶೈತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಐಕಾಂತ್ಯ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಆ ಭಾವ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ತೋರು ಬರುತ್ತೆ. ನಾತಿ ಉಚ್ಛ್ರಿತಂ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾದ ಆಸನಗಳು, ಈಸಿ ಚೇರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನವು ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವರಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಇದು ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಸ್, ಮಂಡಿ ನೋವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಷಧೋಪಚಾರನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋವು ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ನೋವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರಿವೇಟ್ ಆಗೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ, ಒಂದು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ. ಇದು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಲಿ. ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತೆ, ಕುಶನ್ನು, ಬ್ಯಾಕ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಟ್, ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಯು ಶೇಪ್ದು ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಳ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಶನ್ನು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ. ಇನ್ನ ರಂಗನಾಥ ಪಾರಾಯಣ. ರಂಗನಾಥ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಪಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನತೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು, ಅದು ರಂಗನಾಥ ಪಾರಾಯಣವಾಗಿದೆಯಾ? ಅದ್ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ? ಅದು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೋಷ್ಠಿ, ಏನು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾದ ವಿವಾದಗಳು. ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸೋದಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡದಂತೆ. ನಾತಿ ನೀಚಂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ, ಅತಿ ನೀಚವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಇರುವೆಗಳ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿ ಐಕಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಲಗಿದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಕಡೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಂತೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಹಾವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋಡೆ ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 6 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಗೋಡೆಗೆ ಒತ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಇವಾಗ ಈ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೇರ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಚೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೊರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ತಲೆದು ಎಣ್ಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮರದ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಕೂತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ, ಚೇರನ್ನು ಎಳೆದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ ತರದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಪೇಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ? ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಸೋದೆ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಮುಟ್ಟಿ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಯಾರ ಮನೆಗಾರ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಆಸನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಗೋಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಇಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಚೇರು ಇವುಗಳನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಇಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದು.
ತಾರ್ವಾದಿ ಆಸನದ ಕಾಠಿಣ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಚೇಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಚೇಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಂತವರು ಕುಶಾಜಿನ ಚೇಲೋತ್ತರಂ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಜಿನ ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಶವೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಶದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಏಕೆಂದರೆ ದರ್ಬೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೊಂದು ತಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಆಸನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ಲೇಶ ಕೂಡುದು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಕರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ತಸ್ಮಿನ್ ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಕರೇ ಸಾಪಾಶ್ರಯ ಉಪವಿಶ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಗೋಡೆಯೋ ಮಣೆಯೋ ಇರುವುದು ಅಂತ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀಠ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದು ಒಂದು, ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಪರಾಯಣಾಹ ಜಪ ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಎತ್ತರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸಂಸಿದ್ಧಾಹ. ಅವರಿರೋ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅತ್ರ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ವ್ಯಾಧಿ ತಸ್ಕರಂ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಇದು ಏನಿದೆಯೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾದ್ದು, ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಬೇಡ, ಹೇಳಿದಂತೆ ಕುರ್ಚಿ ಸೋಫಾ ಆ ಹೈಟು ಬೇಡ, ಕಾಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗಲ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಮಣೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಯಾವುದು ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ ಅದರದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಗ. ತಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಆಸನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ಲೇಶ ಕೂಡುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯೋಗವನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಶ್ರಯ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಉಂಟಾದೀತು ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಹಜವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆನ್ನು ಬಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕುರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿ ಚೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಆಗ್ಲಿ ಯೋಗವು ಕೂಡುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿತಿ ಉಪವಿಷ್ಟೆ ಉತ್ತಿಷ್ಠತೆ ಚ ಸಪ್ರವರ್ಗ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣಮಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಎದ್ದು ಓಡಾಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞೇನ ಯಕ್ಷಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೋ ಮಲಸ್ಕೊಂಡೋ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವೇದವನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಪದ್ ಧರ್ಮ ಅದು. ನಿಮಗ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದ? ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏನಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು, ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡೇನೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕಣ್ಣು ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಟಿವಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಬೆನ್ನನ್ನ ಬಾಗಿಸ್ಬೇಡಿ. ಬೆನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಗೂನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋಕಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಗ್ಗಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವರೇ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳಿದು. ವಯಸ್ಸಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆನ್ನು ಬಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ನಡುಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಲೋ ಟ್ರೈಪ್ಯಾಡೋ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕಾಲು ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಡೀರಿ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೋದು, ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆಯವರು ನಾನ್ ಬಿದ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕೋಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖರು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಫರ್ ಮಾಡೋದಲ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೂ ತಂದಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಅದ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಮಾನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಧರ್ಮ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಈಗ 60-70 ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಗೋಲ್ಲ. ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಪದ್ ಧರ್ಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯಾಸವು, ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ ನಿದ್ರೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಪ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿದ್ದೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಚಿಂತನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳು, ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವಾದಂತ ಆಸೀನ ಸಂಭವಾತೆ 4.1-2 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಿದೆ. ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಇದು ಆಸನ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಮ ನಿಯಮ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸನ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಆಸನ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಅಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸಹಜವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ನೋವು ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಉಪವಿಶ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಜಪ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ, ಅವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲು ಅಂತದ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅದು. ಅದೇನೋ ಟನ್ ಅಂತು, ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಯಾಕದು? ನೀವ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು? ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಅದಿಲ್ದೆ ನಾವು ಬದುಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ದೆ ಇಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನು ಬೇಡ, ಏನು ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಇರಬೇಕು ಯಾರ ಹತ್ರನಾರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸೋದು. ಈಗ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕಾಗದ ಬರೆಯೋಲ್ಲ. ಕ್ಷೇಮ, ಸ್ವಸ್ತಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ, ಅಷ್ಟ್ ಸಾಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಸಮಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು. ಟಿವಿ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲುಗಳು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ 6 ವರ್ಷ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೋಡಾ ಗ್ಲಾಸು, ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3 ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ 2 ಶೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಬಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. 2 kg ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಉಂಟೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು. ಆಸೀನ ಸಂಭವಾತೆ ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಕರೇ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಸನವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕುಳಿತರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಕರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಯೋಗೈಕಾಗ್ರ್ಯಂ ಮನಃಕೃತ್ವ, ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಿರೋಧಿಸಿ, ಯೋಗ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಹಚ್ಚ, ಇನ್ 2 ನಿಮಿಷ ಇರ್ತದೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಒಂದುಟೆ ನೋವಿತ್ತೆ ಬಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಪನ? ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಹರಿಬರಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅವಾಂತರ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಿಂತನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚೋದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅವಾಗ ಅದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಜಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ತಿಂದಿದ್ರೆ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಸರ, ಈ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಸನ, ಇವರ್ ಪೋಸ್ಚರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ತೋರೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಜಪ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಪದ ಫಲ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಜಪ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಕುರ್ಯ ಗೋಪಯತೆ ಗುರುಂ ಪ್ರಕಾಶೇ ಧೀಮಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವ, ಆ ಆಸನದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಎಂಬ ಅಪಾರ್ಥವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಆಸನೆ ಉಪವಿಶ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಐಕಾಗ್ಯವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗೈಕಾಗ್ರ್ಯಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯತ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನೋಪಸಂಹೃತ, ಸರ್ವಾತ್ಮನಃ ಉಪಸಂಹೃತ ಚಿತ್ತ ಇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಧಿಪತ್ಯವೇ ವಿಶೇಷವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಪಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ತ ಇಂದ್ರಿಯ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅದನ್ನೇನೋ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಚಾಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಷ್ಟೆಗಳೇ ಅದು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೋ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಾನೇನು ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಹರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾರು ಅಕ್ಕಿ ಹಾರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 60-70 ರೂಪಾಯಿದ ಅಕ್ಕಿ, ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಇಲ್ದಿರ ಅಕ್ಕಿ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೋಯ್ತು. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನೆಲ್ಲೋ ಸೀರಿಯಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಯಾವ್ದೋ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಚಸ್ಯೇಕಂ ಮನಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಗೇಕಂ, ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದುರಾತ್ಮನಃ ಅಂದ್ರು. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಈ ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಏಕೀಕೃತವಾಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ತನ್ಮಯತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನ್ ಕಡೆನೂ ಗಮನ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಬಂದ್ರೋ ಯಾರು ಹೋದ್ರೋ, ನೀವ್ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ, ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಮತ್ತೇನೋ ಕೊಟ್ರು. ಪಾಪ ಶ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು, ಆ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಸಿಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 10 ರೂಪಾಯೋ 20 50 ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಅದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ವೇದ ಪಾರಾಯಣದ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡೋದು. ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಜಗದ ರೀತಿಯ ಕಂಡು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಆತ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಅಂದರೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಯೇ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಒದಗಿರುವ ದೇಹ ಸಂಬಂಧದ ಬಂಧ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿಸಿದರೆ ಈತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಪುಮಾನ್ ಎಂದನಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಯೇ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗೋದೇ ಅವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಸತ್ವಯುಗ ಉದ್ರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಧಿಕಾಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ಈ ಕಾಲಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲ.
ಚಿತ್ತಂ ಶಿರುಗಾಲೆ, ಶಿರುಗಾಲೆ, ಶಿರುಗಾಲೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಚಿತ್ತಂ ಶಿರುಗಾಲೆ ಒಂದೊನ್ನೈಚೇವಿತ್ತು. ಆಗಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೆಳಗಾಯ್ತು 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಪಕ್ಕೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆ ಮಟ್ಟದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧವಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆನೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಾಟ್ಗಳು, ಯೋಚನೆಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಡ. ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಇವುಗಳಿಂದ, ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿ ಏನಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಪೂರಕವಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯೋಗಂ ಯುಂಜಾತೆ, ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಂ ಕುರ್ವೀತ, ಆತ್ಮದ ಅವಲೋಕನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮದ ಗುರಿ ಏನು, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ, ಇದೇನೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅಂದ್ರೆ. ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಅಂತ ಅನುಭವಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಮೀರಿ ಸುಖನೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸರೋವರ, ಒಂದು ಕೊಳ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಈ ಆಸನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ 2 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯೋಗಂ ಯುಂಜೀತ ಅನ್ನೋದು ಪಾಕಂ ಪಚತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಕುರ್ವೀತ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಪಾಕಂ ಪಚತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ಯೋಗಂ ಯುಂಜೀತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞೇನ ಯಕ್ಷ್ಯೆ ವೈಶ್ವದೇವೇನ ಯಕ್ಷ್ಯೆ. ಕುರ್ವೀತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಆರ್ಡರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಯಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋ ಪದ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆಸರು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು. ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಅಂತೇನು, ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ದೈವಾಧೀನರಾದ್ರು. ಅವನ್ ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದ. ಎರಡರ ಅರ್ಥ ಏನು, ದೈವಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅದು ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಯಾವ ಸಂವಾದನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾದದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯೋಗಂ ಯುಂಜೀತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆರಂಭದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದರಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುವುದನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ದೇಹ ಇರುವ ತನಕ ಆತ್ಮ ಅಪರಿಶುದ್ಧ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯೇತು ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚೇತಸೋ ಯೇ ವ್ಯಪಾಶ್ರಯಾ ಅಶುದ್ಧಾಸ್ತೆ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತು ದೇವಾದ್ಯಾ ಕರ್ಮ ಯೋನಯ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ
6-7-77 ಪರಾಶರರ ಮಾತನ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶ್ರಯತ್ವ ಉಂಟು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ. ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು. ಅದು ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಶುಭ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪಾವನತ್ವವು, ಆಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ, ಎರಡೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ ಅವತಾರಗಳು, ಹಾರ್ದ, ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಉಂಟು. ಈ ಶುಭಾಶ್ರಯವಾದ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವಿನ ಉಪಾಸನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ಅನ್ನಯತಿ, ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರು ಅದೇನೆ 4-3-14 ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ ಇದು. ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಾದ್ರೂ ಅವರುಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಶುಭಾಶ್ರಯತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಶುಭಾಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಶುಭಾಶ್ರಯತ್ವ. ಅವರು ಅಶುಭಾಶ್ರಯರು ಯಾರೋ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದವರು ಅಶುಭಾಶ್ರಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಧ್ಯೇಯರಲ್ಲದು ಎಂದು ಕೇಶಿಧ್ವಜರು ಖಾಂಡಿಕ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇತನರನ್ನ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಈ ದೋಷಗಳುಂಟು. ಹೇ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ, ಹೇ ಖಾಂಡಿಕ್ಯನೆ, ಚೇತಸೋ ಯೇ ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಶುಭಾಶ್ರಯವಲ್ಲವೋ ತೇ ದೇವಾದ್ಯಾಹ ಕರ್ಮಯೋನಯ, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಕರ್ಮ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಂದಂತ ರೂಪವುಳ್ಳವರು. ನಮ್ಮಂತೆ ಚೇತನರವರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರುದ್ರ ಪದವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಶತರುದ್ರಿಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿ 11 ಜನ ರುದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಪದವಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮರು ಬದ್ಧಾತ್ಮರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಮಾಡಿದ ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶೂದ್ರ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪೋಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಆದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಶುದ್ಧಾಹ, ಅಪರಿಶುದ್ಧರು. ಕರ್ಮಕೃತ ದೇಹ ಉಳ್ಳವರಿಂದ ಅವರು ಅಶುದ್ಧರು. ಬಂಧ ರೂಪವಾದ ದೇಹ ಹೋಗಿ ಮುಕ್ತ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಅವರುಗಳು ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅಶುಭಾಶ್ರಯರೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಹೇಗೆ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವಾದೀತು? ಅಶುಭಾಶ್ರಯವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ರೂಪ ಸಮಾಧಿ ಹೇಗೆ ವಿಹಿತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಚಿಂತನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ? ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆತ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮ ಅದರ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಆ ಚಿಂತನೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಸಮ, ಆ ಸಮತ್ವ. ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜರು ಹಿಂದೆ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗಂ ಎಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಂ ಎಂದೇ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯೋಗಂ ಯುಂಜಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಂ ಕುರ್ವೀತ. ಯೋಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಕೈಕಾಲು ಆಡಿಸ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಶರೀರವನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸನವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲೋ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆನ್ನೆಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಬರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನತ ಶಿರಸ್ಕಃ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆನ್ನು ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬೆನ್ನು, ಬಾಗೋದು ಬೇಡ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಂ ಕುರ್ವೀತ ಯೋಗಂ ಯುಂಜಾತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸನ ಮೊದಲಾದಗಳು ಐಕಾಗ್ರ್ಯವು ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಚಿಂತನೆಗೂ ಐಕಾಗ್ರ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಐಕಾಗ್ರ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಿಷ್ಠನಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ದೇಶಿಕ ವರ್ಗ್ಯರು ಯತ್ರೈಕಾಗ್ರ್ಯಂ ಭವತಿ ಭಗವತ್ ಪಾದ ಸೇವಾ ಅರ್ಚನಾದೇಹೇ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವನೆ ಅರ್ಚನೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅರ್ಚನೆ, ಪಾದ ಸೇವನೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆದೇಹೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದ ಪ್ರಪನ್ನನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವನೆ ಅರ್ಚನೆ ಮೂಲಮಂತ್ರಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ನಿಮಗೆ ಐಕಾಗ್ರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಕೃತ್ಯನು, ಯಾರು ಕೃತಕೃತ್ಯ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಭಾರವನ್ನು ಒಪ್ಸಿರೋನು, ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಪದನ ಭರನ್ಯಾಸ ಇದು ಮಾಡಿದವನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಕೃತಕೃತ್ಯನು ವಾಸಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಬೋಧಿತವಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಜೀವಾತ್ಮೋಪಾಸನವೇ ಈ ಯೋಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಪ್ರತೀಕ ಆಲಂಬನವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡಲು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ರೂಪ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನ. ಇಂಥ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಐಕಾಗ್ರ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕ. ಆ ಐಕಾಗ್ರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಳ, ಇತರರ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಐಕಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬಾರದಂತಹ ಆಸನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ರೂಪ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು. ಆದರೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ನಿಂತು ಬಿಡದೆ ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ರೂಪದ ಉಪಾಸನೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಬಂಧಕವಲ್ಲ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ, ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಬಿಡುದು. ಕೇವಲಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ. ಕೇವಲಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಿಂದ. ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಈ ಸಂವೇದನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಕ್ಕುದ್ನು ನೋಡಿ. ಯೋಗದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಗಳು ಇವರು ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಕೂಡಿತ್ತ ಎಲ್ನಲ್ಲೂ ರೈಪ್ ಕೂಡ ಮಯೈ ಕೂಡಿನಾಲ್, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಪಾಶುರ ಇದು. ಯೋಗಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಡವಾ ಯೋಗ? ಯೋಗ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಆತ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಬರೀ ಶರೀರ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ?
ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆತ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಬಹಳ ಅಣು ಇದಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಚಿಂತನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆತ್ಮ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದೇ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಇದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬರೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಚಿಂತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಹೊರಗಿನ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನೆ ಈ ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅಂದ್ರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಸೇರಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಹೊರಗಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಅಯ್ಯೋ ಅಮೆರಿಕ ತಿನ್ನ ವಸ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕಿರನೋ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಪಾನೋ ಅದಕ್ಕೋ ಕಟ್ಟು, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗುಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ವೇವ್ಸು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ, ಜ್ವರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಲೆಕೆಲ್ಕಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿರಶಾಸನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ. ಆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಅಲೆಗಳು ಎತ್ತು, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಉಳಿದಿದ್ಯೋ? ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಎಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಆಸನಗಳು. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಫೋನು, ಮಾಮ ಯಾರೋ ಪೋಯಿಟಿಗ್ರಾ ಎತ್ತು ನಾಳೆ ಆ ಶೌಚ. ಅದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶೌಚ ಇವರಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಕಿಟ್ಟುವಾದ್ಯರ ಅನಂತ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಪೂಜಾ ಜಪ ಸೇವದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮುಟ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿರ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಜಪಕ್ಕೋ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಬರಬಾರ್ದು. ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಹತ್ರನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಏನಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಈ ಫೋನ್ ಇಲ್ದಿದ್ದೆ ನಾವು ಬದುಕೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪೂಜೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು 1 ಗಂಟೆನೋ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೋ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಅದು ಶಬ್ದನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಪೂರಾ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ರೂಪದ ಉಪಾಸನೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಬಂಧಕವಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋನೋ ಏನಾರು ಒಂದು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತೀಕ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಆಲಂಬಿಸೋದು. ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಫೋಟೋ ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ರೂಪ ಉಪಾಸನೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಬಂಧಕ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆತ್ಮವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನವೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೈವಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಎಂಬುದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನಾನ್ ನಯತಿ ಅನ್ನೋದು 4:3-14 ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರು. ತದ್ಯ ಇತ್ತಂ ವಿದುಹು
ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅನುಸಂಧೇಯ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ 5:10 ಹೀಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಹರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ. ಹರ್ಷೋದ್ವೇಗಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಳವನ್ನ, ಒಂದು ಸರೋವರ, ಒಂದು ಲೇಕ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ್ ಕೊಳ ಇದೆ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೂರುಗಳಲ್ಲೇನೆ, ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿವಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಲೆಗಿಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಿಂದ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೈ ಬೆರಳು ಹಿಂಗನ್ಸಿ ಅಲೆಗಳು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಅಭಿಯಂತರ ಉಕ್ತಿ ಅಂತ, ಸಯೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಸ್ಯ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದಾ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಡುವಂತ ನೆಲೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದೇನೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ. ಅಷ್ಟೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣಕೇಯೋರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೋತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋಹರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಡೆಯದೆ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗದಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಿಶ್ಯತಿ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ? ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಆತ್ಮನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇವಾಗ ಭಗವಂತನ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಬಹಳ ಅಣು ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇನೆ, ಈಗ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಇದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಹೊರಗಿನ ಇದರಿಂದ ಪೂರಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಅದ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಅದು ಈಗ ಭಗವಂತನ ಜಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬರಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಈಗ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಹೊರಗಿನ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನೆ ಧ್ಯಾನ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದನ್ನ ಪೂರಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಬಂಧಕ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಈಗ ತಾನೆ. ಅದೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾ, ಖಂಡಿತ ಹಾಗೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಏನು? ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ. ನಾನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ. ಆ ಆತ್ಮ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರದಾದದ್ದು. ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಲೋಭಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು. ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಧ್ಯಾನ. ಅದೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇದು. ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಜಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ 2 ನಿಮಿಷ ಚೊಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕಾರ್ಲೆ ಇಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಮುಡ್ಸ್ಬಿಡ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಗಿಬೇಕು. ನಮ್ದು ಜಪ ಮಾಡಿ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು 28ಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ಭುವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.